ਸੋ ਭਲਿਓ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹੀਫਾ 24 ਬਾਬ ਤੇ 16 ਐਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦਾ ਮਸਨਫ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ 2 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਇਫਸੀਓਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 17 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਮਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਰੂਹ ਬਖਸ਼। ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਮਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। दौलत दूसरे बने हुई है। अबलीस भी आया खुदा यसू मसीह को, दुनिया दियां सल्तनतां तेनू दे दूं, लेकिन ओदे कोल ओ दौलत नहीं सी जिस दौलत दे बारे खुदा दा खादम पौलुस रसूल दसदा है। इफसी पहला बाप 17 ਐਤ ਤੋਂ कि साडे खुदा यसू मसीह दा खुदा जिहड़ा जलाल दा बाप है, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਮਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਉਸ ਦੇ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਲਈ ਕੈਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਗਲਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ 10 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਅੰਬੋਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ, ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਤੇ 14 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 3 ਬਾਬ 9 ਐਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 3 ਬਾਬ 9 ਐਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ।
आओ अज वेला है खुदा की खेत च काम करिए, उसकी इमारत च काम करिए। वो दुनिया के इंतहा तक ले जाना चाहता है। तंजीमां दे काबू रहोगे सवाए अपने इलाके तो, जो बदली करनगे फिर तुसी दूसरे इलाके च जा सकते हो, वरना होर इलाके च तुसी जाके मनादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुसी गुलाम हो तंजीमां दे। इसे करके अज असी यसाया 24 बाब 16 आयत नूं सीखण वाले हां। इंतहाए जमीन दे नगमिਆਂ दी आवाज पूरी दुनिया दी। रसूल खुदा दा बंदा दाऊद कहंदा याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। खुदा ते तैनूं सारे कंडियां तक पहुंचाउंदा है, नुकरां तक। पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਸਾਇਆ 48 ਬਾਪ 20 ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। फिर ਉਹਦੀ तालीम माफी तालीम है। यसाया 48 बाप 17 है तो पढ़ो। उसने आख्या खुदाऊं तेरा खुदा जेड़ा तेरा फिदिया देने वाला, उसने आख्या मैं तेनों माफी तालीम देंगा। माफी तालीम जिहदे नाल तेरा फायदा होवेगा, ते उस राह ते जिस ते तू जाना है लै चलांगा। ते नाल ही लिखिया काश तू मेरियां गल्लां दा शनवा हुंदा, फिर तेरी सलामती नहर दी मानत, तेरी सदाकत समुंदर दीयां मौजां दी तरह हुंदी, तेरे सुलभी फरजंद जमीन उत्ते जरियां दी मानत हुंदे, जेड़े तेरे विचों पैदा हुंदे। तेरा नाम मेरे हजूर चो कट्टिया ना जांदा, ते नाल ही आवाज है बाबल चो निकल। यसाया 48 बाब 20 आयत, बाबल चो निकल कश्तियां दे दरम्यान चो भज, नगमां दी आवाज ना गा, नगमां दी आवाज ना गा ते बयान कर ते उसनूं मशहूर कर ते उस दियां खबरां जमीन दे किनारियां तक पहुंचा। साडी ड्यूटी ते जमीन दे किनारियां तक लगी हुई, ते सानू ते एक इलाके चो निकल के दूसरे इलाके च जाण दी जरूरत नहीं गी कि असी एक इलाके चो जाके दूसरे इलाके दे विच मनादी कर लीए, क्योंकि असी गुलाम लोग हां तंजीमां दे। हाँ जो उहदी मर्जी हो वो बदली करनगे भी तू इधर चले जा तो तू इधर आ जा, फिर जा सकोगे। लेकिन अज खुदा आवाज दिंदा निकल बाबल चो, निकल गुलामी चो। पहला करंथियो 7 बाब 23 च लिखिया तू ते कीमत ना खरीदिया है, बंदियां दा गुलाम ना बन। असी गुलाम बने हैं। खुद एक बने खुदा तलीम दिंदा है, असी वो तलीम भी नहीं पाउंदे। हालांकि आवाज है यसाया 24 बाब दी 16 च, इंतहाए जमीन तो नगमियां दी आवाज सुनाई दिंदी है, जलाल अजमत सदाकत ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਸਾਇਆ 60 ਬਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਮਨਵਰ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹਸ਼ਮਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਡਈ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਸਾਲ 6 ਬਾਬ 9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਹਲ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, कि इस वेले नींद च उठना है, थोड़ी जी नींद एक और झपकी जरा पड़े रहने पर रात तू सुतिया ही रहना। होर लोकां ने काम कर लेना उहदे खेत च, लेकिन आप सुतिया ही रहना। सो भाई आवाज है पर लिखिया मैं गदाज हो गया, मैं ते बर्बाद हो गया, मैं हलाक होया, मेरे उत्ते अफसोस दगाबाजां दी दगा दी वजह ना। दगाबाजां ने बड़ी दगा की थी।
ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੀਤਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਸ਼ ਨੇ, ਬਹੂਦਾਗੂ ਨੇ ਤੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੜੀਏ ਦਗਾਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਜਿਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਲਿਖਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 19 ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਮੋਤਬਰ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਮੋਤਬਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਫੁੱਟੇ ਸੁਬਾ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚਮਕੇ। ਤੇ ਯਰਮੀਆ 2 ਬਾਬ ਤੇ 31 ਚ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਗੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਓ 2 ਬਾਬ 14 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੀਮੋਥੀਉਸ 5 ਬਾਬ ਤੇ 17 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਚੰਦ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈਏ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਤਸ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 14 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਹੱਕ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੀਤਸ 2 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਤੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ। ਤੇ ਲੂਕਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਹਕਮਤ ਤੇ ਮਕਾਸ਼ਫਾ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈਏ, ਆਪ ਬਚੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਇਮਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ, ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਜ਼ੇਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਉਹ ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੂ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਬਣਨ, ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਔਲਾਦ ਜੈਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਜਾਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਦਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਜੈਸੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਲੇ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਣ, ਬਦਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਬਦਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭੇਡਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਜੂਏ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਜੀਲੀ ਮਨਾਦ ਬਣਨ, ਹੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਜੀਲ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, UN ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਵਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਟਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਮ ਸਿਖਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, IDC 'ਚ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਕਲਾਮ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰੇ, ਬੇਦਾਰ ਕਰੇ।